టు జేపీ న్యూస్. స్మార్ట్ లివింగ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా డెంటల్ క్యాంప్, ఏఐ టెక్నాలజీతో దంత పరీక్షలు. తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణ క్రాస్ రోడ్ వద్ద ఉన్న శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన స్మార్ట్ లివింగ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా శనివారం డెంటల్ క్యాంపును విజయవంతంగా నిర్వహించారు. జిల్లా ఏజీఎం నర్రా శ్రీకాంత్ ఆదేశాల మేరకు పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ పగడాల శ్రీదేవి ఆధ్వర్యంలో ఈ దంత వైద్య శిబిరం జరిగింది. ఈ క్యాంపుకు సుమన్ ప్రజా దంత వైద్యశాల మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ చెల్లా సుమన్ మరియు డాక్టర్ లీలా కేశవులు హాజరయ్యారు. ఈ క్యాంపులో ప్రత్యేకంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ డెంటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి విద్యార్థులకు దంత పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు విద్యార్థులకు దంతాలు మరియు చిగుళ్లను క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి నోటి ఆరోగ్య పరిరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు. పరీక్షలు చేయించుకున్న విద్యార్థులందరికీ ఉచితంగా టూత్ పేస్ట్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ చెల్లా సుమన్ మాట్లాడుతూ సరైన బ్రషింగ్ పద్ధతులను అనుసరించడం ద్వారా మంచి నోటి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో విద్యార్థులకు విలువైన మార్గదర్శకత్వం అందించారు. క్యావిటీస్ను పుచ్చు ఎలా నివారించాలి, చిగుళ్ళు మరియు దంతాలను మంచి స్థితిలో ఉంచుకోవడానికి ఉపయోగకరమైన చిట్కాలను విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించారు. కార్యక్రమం అనంతరం క్యాంపుకు హాజరైన వైద్యులను పాఠశాల సిబ్బంది ఘనంగా సన్మానించారు. వారికి జ్ఞాపికలను అందజేసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ డెంటల్ క్యాంప్ నిర్వహణలో ఐకాన్ ఇన్ఛార్జ్ నిరంజన్, సి బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ నరేష్, ప్రైమరీ ఇన్ఛార్జ్ నజియాతో పాటు పాఠశాల సిబ్బంది మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Doctors, teachers and my dear students, today
important in our life. So if we have good health, then we can survive easily. So in that, so we know smart living program. Every year we are conducting some type of themes in smart living program. What refers to smart living? That means what stands for S. S stands for self-discipline. M stands for moral values. A stands for awareness on health. R stands for responsibility towards society. T stands for technological advancement. So in that third letter A, awareness on health. In that part, we are implementing this theme, Fit India movement for this month. So in that part, we invited our doctors, Suman sir and another sir. So we are very happy, sir, to see you here. So you should give some better guidelines to them on health. And my dear children, it is very, very important. Health is more important. So for that, every day morning you should do yoga and some special physical exercises and involve in sports and games. Then only we can be hygiene and healthy. Okay. So I hope you maintain that. Thank you. Nirina sir, our dean sir, and all the teachers, and very good morning, happy morning to all the children. Yes, today we have gathered here. You know the reason, that is today we are going to conduct the free dental health camp here. It is one of the part of the Fit India movement, that is our smart living program. See, one of the positive thing is a happy smile. If you smile at everyone, then your attitude and your life will change a lot. So to be a happy smile, we have to maintain good hygiene and health of our teeth. Today doctors are here to suggest you how to maintain a hygiene and healthy teeth. Teeth are very important as we swallow our food through our teeth only. You have to take the healthy diet, and they suggest you how to brush your teeth, how to maintain them. As you know all, your teachers will suggest you to brush twice a day. Are you doing, everyone? Is it? I'll ask your parents. Then no voice. If I ask your parents, then there is no voice, right? Okay, it is a good habit to brush your teeth daily twice. It's very important also. And to overcome some digestion problems nowadays, even small children are getting many problems. We all can overcome that problem by maintaining a good hygiene and health of our teeth and remaining whatever is there, sir will suggest you. మార్నింగ్ అందరూ బ్రష్ చేశారా చేయలేదా? మీరు ఈసారి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి, మీరు మాట్లాడి హ్యాపీగా అందరూ కూడా ఇవాళ ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ ఇంపార్టెంట్ బాడీలో అన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యమైనది నోరు. ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఆహారం అంతా కూడా నోటి ద్వారానే లోపలికి పెడుతుంది, అవునా కదా? సో దాన్ని ఇప్పటి నుంచే, ఈ ఏజ్ నుంచే హెల్తీగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సో మీ నోరు ఎంత హెల్తీగా ఉంటే మీ బాడీ, మీ బ్రెయిన్ అంతా కూడా అంత ఫిట్గా ఉంటుంది. సో ఈ ఫిట్ ఇండియాలో భాగంగా ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినటువంటి మీ ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మీ అందరూ కూడా బాగా రెగ్యులర్గా 2 times బ్రషింగ్ చేస్తూ మీ యొక్క ఓరల్ హెల్త్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటారని తెలియజేసుకుంటూ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పిల్లలందరిలో కూడా ఇవాళ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు యూనివర్సల్, ఒకరికి ఉంది ఇంకొకరికి లేదు, నాకుంది మీకు లేదని చెప్పడానికి లేదు. డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా యూనివర్సల్. నిజంగా చిన్న ఏజ్ నుంచే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక స్టేజ్ తాకిన తర్వాత అంత ఖర్చుతో ఉంటుంది, బాధతో ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ జరగాల్సింది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్. అదే అన్ని ఏజెస్ నుంచే కానీ చూపించుకుంటే చిన్న స్టేజ్ నుంచే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రివెంట్ చేస్తే పెద్ద కంప్లైంట్ చాలా వరకు చిన్న కీ పాయింట్స్ తోటి ప్రివెంట్ చేయడం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు మీ ద్వారా ఈ స్కూల్కి వచ్చి పిల్లల్ని ఎగ్జామిన్ చేయడమే కాదు, సో ప్రివెంటివ్ కేర్ కింద ప్రివెంటివ్ మేనేజ్మెంట్ ఏ
బిహేవ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పే అవకాశాన్ని మాకు అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. పోతే నేను గత 16 సంవత్సరాలుగా వెంకటగిరిలో డెంటిస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. సుమన్ డెంటల్ హాస్పిటల్ అయితే కాంప్రహెన్సివ్ డెంటల్ కేర్ యూనిట్ ఇన్ వెంకటగిరి. సో ఆల్ స్పెషాలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ డెంటిస్టులో ఎన్ని విభాగాలు ఉన్నాయో అందరు స్పెషలిస్టులు మన దగ్గర కూడా ఎండిఎస్ స్పెషలైజేషన్ క్వాలిఫైడ్ ద సేమ్ టైం వెల్ ట్రైన్ డాక్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు. సో మీరందరూ కూడా అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని ఇనిషియల్ స్టేజెస్లోనే డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి